Yeah, let me share you the course handout. Is it there? Yeah, this one. So this is the course handout prescribed by our Andhra Pradesh government. Okay, so but we can make some changes to this course handout. Okay, because okay. So in the first chapter, what is that? First one is introduction to data, information, database, and database management systems. Okay, so if you come regularly to the class, I will teach you from the beginning. Okay, so I expect everybody to be in the class on Saturday. Come to college, attend the class. Okay, so I'll send this course handout to you. Okay, BSc Computer Science, and it has also the course handout for object oriented programming through Java, which will be taught by some other faculty. Okay, yeah, yeah, this one. These are both interrelated because applications can be developed using if you have JSP Java server pages, okay, in your syllabus, you will be developing some applications, and those applications will be using the database. And I am going to teach you how to use the database, and this course will teach you how to develop an application that can access the database. Okay, in this way, you can develop an web application that will see you have a Java database connectivity. Okay, so if in we'll teach you together. If your faculty for Java, and I will teach you together, so that she will teach you how to develop an application. I will teach you how to integrate that application. She will also teach you how to integrate that application to the database. Okay, in this way you can create a form online, just like an online form, and if you enter the form, the data will be stored in the Oracle database. Okay, for that most is the common practice is to use the notepad to execute your Java programs, but instead of notepad, if you use any integrated development environment IDEs like Eclipse, NetBeams, Eclipse or NetBeans, or some more IDEs are there. We can use them to develop web applications, to create online forms, and the data that you enter in the forms will be stored in the database. Okay, yeah, let me send it to you now itself, so that those who are listening will understand what this file is about. Okay, this is the syllabus for your DBMS as well as object oriented programming through Java, prescribed by Andhra Pradesh government. And since our college is an autonomous college, we can change the course handout. We can change the course handout to include other databases that are predominant nowadays, that is NoSQL databases. Okay, so we can include 25% of the changes we can make to this course handout. If in case the course handout is changed, I will send you the updated course handout. Yeah. Okay, that is all about the course handout. Now we'll teach you the main thing. ఏమైనా అర్థమైందా నేను చెప్పింది? కోర్స్ హ్యాండ్అవుట్ మారొచ్చు, ఎందుకంటే దీన్ని మనది ఆటోనోమస్ కాలేజ్ కాబట్టి మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు డేటా. డేటా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డేటా అమ్మా? వాట్ ఈస్ డేటా? డేటా అంటే ఏంటమ్మా? ఓకే, డేటా అంటే ఏం లేదమ్మా, అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఏదైనా ఫ్యాక్ట్, డేటా ఈస్ నథింగ్ బట్ రా అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్ దట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రాసెస్డ్. అది ప్రాసెస్ చేయాలి, దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఓకే, డేటా అనేది ఏంటి? అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఒక రా ఫ్యాక్ట్ అనమాట. ఒక రా ఫ్యాక్ట్ ఆర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్, అది ఆ డేటాని మనం ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెస్ చేస్తేనే మనకి ఉపయోగం అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మూవీకి వెళ్ళాం. ఓకే, థియేటర్స్ చాలా ఉన్నాయి. మూవీకేనా పోనీ సరే, ఓ టూర్ అనేది, నేను ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ నడుపుతున్నా, ఓ టూరిస్ట్ కంపెనీ నడుపుతున్నా.
ఓకే. ఒక టూర్ ప్లాన్ చేసాం. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి కన్యాకుమారి దాకా. ఓకే. ఇక్కడి నుంచి కన్యాకుమారి. విజయవాడ నుంచి కన్యాకుమారి. ఓకే. ఆ టూర్ ప్లాన్ చేశాను. ఆ టూర్‌కి ఎంత డబ్బులొస్తున్నాయో నేను కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. అది రా డేటా. ఎంత డబ్బులొస్తున్నాయో అంతే మేము పెట్టుకోవటం అంతే. ఆ! అది రా డేటా. ఆ డబ్బులెంతొస్తున్నాయో, ఎంత ఖర్చవుతుంది, ఎంతొస్తుంది అది లెక్కేస్తే అది ఇన్ఫర్మేషన్ అవుద్ది. ఓకే. అంటే ఏంటి అంటే డేటా అంటే ఏంటి అంటే జస్ట్ రా డేటా. ఒక ఫ్యాక్ట్ అనమాట. ఇక్కడి నుంచి కన్యాకుమారికెళ్ళటానికి టికెట్ ప్రైస్ ఎంత? ఓకే. ఒక టూర్ ఏస్తే సుమారు ఆన్ ఎన్ యావరేజ్ ఎంత డబ్బులొస్తున్నాయి? అవన్నీ రా డేటా. అంటే ఏంటి? ఆ డేటాని గనక మనం ప్రాసెస్ చేస్తే నా టూరిస్ట్ కంపెనీ బిజినెస్‌కి బాగా పనికొస్తది. ఎట్లా ప్రాసెస్ చేయాలి అవన్నీ మాట్లాడదాం. ఓకే. మరి ఈ డేటా అంటే ఏంటండి అంటే, ఆ డేటా నా పేరయ్యుండొచ్చు, మీ పేరయ్యుండొచ్చు, మీ ఏజ్, మీ ఫోను నంబరు, ఏ మొబైల్ వాడతారు, మీరు ఏ కాలేజ్‌కెళ్తారు, మీరు ఫుడ్ తింటారు, మీ ఇల్లెక్కడ, మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత, మీరు వెహికల్ ఏది నడుపుతారు, అన్నీ ఇలాంటి డేటా అంతా అయ్యుండొచ్చు. మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇదంతా డేటా అమ్మ. ఓకే. ఇలాంటి డేటాని మనం డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకే. డేటాని డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేయొచ్చు. సో, వాట్ ఈస్ డేటా? డేటా ఈస్ రా అండ్ అన్‌ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాక్ట్. అంటే రా ఫ్యాక్ట్ ఆర్ అన్ ఆర్గనైజ్ చెయ్యని ఫ్యాక్ట్ దట్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రాసెస్డ్ టు మేక్ ఇట్ మీనింగ్‌ఫుల్. ఓకే. సో, తర్వాత ఇప్పుడు దాని గురించి ఏమైనా రాయాలంటే మీరన్నీ రాయొచ్చు. డేటా మీ నేమ్ అవ్వచ్చు, ఏజ్ అవ్వచ్చు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అవ్వచ్చు, ఫోన్ అవ్వచ్చు, మీ కాలేజ్ గురించి అవ్వచ్చు. ఓకే. అదన్నీ మన డేటా కింద లెక్కలోకొస్తాయి. మరి ఈ డేటాని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం? డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే. డేటా అనేది ఎలా అయినా ఉండొచ్చమ్మా. పిక్చర్ అయ్యుండొచ్చు. పిక్చర్ డేటా. మీ పిక్చర్స్ అన్ని సెల్ఫీలు తీసుకుంటారు కదా! అంతా స్టోర్ చేసుకుంటారు కదా మీ మొబైల్‌లో. ఆ పిక్చర్స్ అయ్యుండొచ్చు డేటా. లేకపోతే వీడియోస్ అయ్యుండొచ్చు. మీ మూవీస్ అన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటారు కదా! వీడియోస్ అయ్యుండొచ్చు. ఆడియో అయ్యుండొచ్చు. మ్యూజిక్ వింటారు కదా! చాలా మంది వింటాం. నేను కూడా వింటా. మ్యూజిక్ ఫైల్స్ అన్నీ మ్యూజిక్, ఆడియో డేటా. సో, డేటా కెన్ బి ఇమేజెస్, వీడియోస్, ఆడియో, టెక్స్ట్. ఓకే. ఈ డేటా అనేది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్‌లో ఉంటుంది. తర్వాత ఆహ్, ఈ డేటా ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఈ డేటా ఎందుకు ఇంపార్టెంటు అంటే, నా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ డేటా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూగుల్ వాడుతున్నాం అనుకో, గూగుల్ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ యువర్ డేటా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను షాపింగ్ చేశాననుకో, నేను ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేసి ఏదైనా చూసాననుకో, ఎస్పెషల్లీ ఫేస్‌బుక్‌లో ఏదైతే చూస్తానో యాడ్స్ అవే వస్తాయమ్మా. ఓకే. నేను ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ చేసి చెప్పులు చూసాననుకో, నెక్స్ట్ టైమ్ ఏ సైట్‌కెళ్ళినా ఆ చెప్పులు కనబడుతూ ఉంటాయి. నేను చూసుకున్న చెప్పులు. అవునా? మీరు చూసుకున్నారా? ఎప్పుడైనా గమనించారా అలాగా? హలో! యెస్ మ్యామ్. గమనించారు గదా! ఆ! మనము ఏది యాక్సెస్ చేసామో ఆ యాడ్సే వస్తాయి. నాకు మటుకు అలాంటి యాడ్సే వస్తాయి. ఓకే. నేను ఫేస్‌బుక్‌లో ఏదైనా జస్ట్ ఆహ్, యాడ్స్ వచ్చినప్పుడు దాని మీద క్లిక్ చేసి అవన్నీ చూసామనుకో, అన్నీ అవే యాడ్స్ వస్తాయి. వేరే సైట్‌కెళ్ళినా అవే యాడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. గూగుల్ యాడ్స్. ఓకే. మరి ఏం చేసిందది? నా ప్రిఫరెన్సెస్‌ని అది కలెక్ట్ చేసుకుంది. ఆ డేటాని అది కలెక్ట్ చేసుకుంది. ఓకే. దాన్ని యూజ్‌ఫుల్‌గా కన్వర్ట్ చేసి దాని బిజినెస్ పెంచుకోవడానికి వాడుకుంటుంది. అదే ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటిప్పుడు? ఆ రా డేటాని మనం ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తామో, మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం దాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే, ఆ డేటాని నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి నేను వాడుకుంటే అది ఇన్ఫర్మేషన్ అవుద్ది. ఓకే. ఓకే. సో, ఎన్ని గంటలు చూసాను అదనవసరం గదా వాళ్ళకి. ఏం చూసారో ఇంపార్టెంటు. ఎన్ని గంటలు చూసాను, ఫేస్‌బుక్‌లో ఎంతసేపు ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నాను, ఎన్ని గంటలు చూసాను, ఏమేమి చూసానో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఎన్ని గంటలు చూసాను, ఎంతసేపు ఆన్‌లైన్‌లో ఉన్నాను, నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు, అవన్నీ అనవసరం కదా! సో, ఇన్ఫర్మేషన్ డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చేది ఇన్ఫర్మేషన్. ఆహ్, ఓకే. అది నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం డేటాని ప్రాసెస్ చేయటం. ఓకే. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్‌లో యూజ్‌లెస్ డేటా ఉండదు. అర్థమవుతుందా? మన రిక్వైర్మెంట్‌కి సంబంధించిన డేటా మాత్రమే ఉంటాయి. యూజ్‌లెస్ డేటా ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్‌లో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటాం గదా! అవునా? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్‌లో ఏం తీసుకుంటామా? స్టూడెంట్ నంబరు, స్టూడెంట్ నేము, స్టూడెంట్ ఫోను, స్టూడెంట్ ఈమెయిల్ అడ్రెస్సు,
ఓకే. స్టూడెంట్‌కి ఏ కలర్ ఇష్టం? అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటావా? ఆ! స్టూడెంట్‌కి ఏ కలర్ ఇష్టం? ఏ హెయిర్ స్టైల్ అంటే ఇష్టం? ఆ! అవన్నీ కూడా అవును మ్యామ్. చేసుకోం గదా! ఆ! ఏ బ్రాండ్ షూస్ అంటే ఇష్టం? అలాంటివన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోం. సో, డేటా అంటే ఏంటి? అన్ని రకాల డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మన బిజినెస్ పెంచుకోవడానికి ఏదైతే అవసరం అవుద్దో అది మాత్రము తీసుకోవడం. ఓకే. దాన్ని కరెక్ట్ మంచి ప్రాసెస్ చేసి కరెక్ట్‌గా మనకు ఉపయోగపడేటట్టు మనం చేసుకోవడాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. సో, డేటా వెన్ ప్రాసెస్డ్ విల్ బికమ్ యాన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఈ టూర్‌దే అనుకోండి. ఇక్కడి నుంచి విజయవాడ నుంచి కన్యాకుమారి టూర్ ఉందని కదా! అదే మనం రీజన్ వైస్ అంటే ఈ టూర్‌కి ఎంతొస్తుంది? ఖర్చు పోగా లాభం ఎంతొస్తుంది? ఇంకో టూర్ ఇక్కడి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తిరుపతికి. ఆ టూర్‌కి లాభం ఎంతొస్తుంది? ఎంతమంది మనుషులు నిండుతున్నారు? దానిని ప్రకారం మనం అనలైజ్ చేసుకొని ఏ టూర్‌లో ఎక్కువ మనుషులొస్తున్నారో దాని ప్రకారం అక్కడ అటువైపు ఎక్కువ బస్సులేసి చేస్తే మన బిజినెస్ పెరుగుద్దా? పెరగదా అమ్మా? ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది మ్యామ్. అది ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అది. ఆ టూర్ మనీ ఎంతొస్తున్నాయి అది కాదు. అది డేటా అయితే ఏ టూర్‌లో నాకెక్కువ ప్రాఫిట్ ఒస్తుందో అది అనలైజ్ చేసి ఆ డేటాని జాగ్రత్తగా అనలైజ్ చేసి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసి రీజియన్ వైస్, టూర్ వైస్ రిపోర్ట్స్ కనుక నేను జనరేట్ చేసుకుంటే అది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అవుద్ది. అది నా బిజినెస్‌కి బాగా ఉపయోగపడుద్ది. ఓకే. సో, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే. సో, బోలెడంత డేటా ఉంది. ఓకే. గవర్నమెంట్ కంపెనీ గానీ, ఏ కంపెనీ అయినా సరిగ్గా ఫంక్షన్ అవ్వాలి అనంటే, ఈ డేటాని కరెక్ట్‌గా మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాలేజే మన కాలేజే కాదమ్మా. అన్ని కాలేజెస్ చూడండి పద్దాకలా మీ డేటా అడుగుతూనే ఉంటుంది. గ్రూప్ కౌన్సిలర్ అడుగుతాడు. ఆ! మీ డేటా, ఫీజ్ కట్టేవాళ్ళు అడుగుతారు మీ డేటా. ఆ! మీ అదేంటి జన్మభూమా? ఏంటదమ్మా? ఏం భూమి అది? అదే స్కాలర్‌షిప్స్ ఇచ్చేది. స్కాలర్‌షిప్ ఇచ్చేవాళ్ళు జేవిడి ఆ! స్కాలర్‌షిప్ ఇచ్చేవాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు డేటా. సేమ్ డేటా ఎన్ని సార్లు ఇస్తారమ్మా మన కాలేజ్‌లో? మీ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ గ్రూప్ కౌన్సిలర్‌కి ఇస్తారు. స్కాలర్‌షిప్‌కి ఇచ్చేటప్పుడు ఇస్తారు. ఇంకా ఫీజు కట్టినప్పుడు ఇస్తారు. చూడండి ఎన్ని సార్లు ఇస్తారో మీరు డేటా. అదే మీ స్టూడెంట్ డేటా అంతా మనం ఒక్కసారి కలెక్ట్ చేసుకుంటే పద్దాకలా అడగకుండా పోద్దిగా మిమ్మల్ని. కదమ్మా! అవునా కాదా? మన కాలేజ్‌కి అసలు డేటాబేసే లేదు. స్టూడెంట్ డేటాబేసే లేదు. వన్ టోనా? సరేనా? ఓకే. అర్థమైందా? అదే మనం డేటాని గనక మేనేజ్ చేసుకుంటే మన కాలేజు స్మూత్‌గా ఫంక్షన్ అవుతది. ఓకే. సక్సెస్ కూడా వస్తుంది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? మా ఇద్దరు ముగ్గురు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. ఓకే. వాట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్? డేటా అంటే అర్థమైందా? శేషు తప్ప, రోహిత్ తప్ప ఇంకెవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. డేటా అంటే అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఓకే. ధరణియా అమ్మాయి? ఓకే. ఓకే. డేటా అంటే అర్థమైంది. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అర్థమైంది. ఓకే. మీరు మీ ఫాదర్ పనిచేసే కంపెనీ గాని, దాంట్లో ఉన్న డేటా ఏంటి? ఆ కంపెనీకి మనకు అవసరమయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఒకటి తయారు చేసి ప్రాజెక్ట్ కింద డేటా ఏంటి? ఆ డేటా నుంచి మనకి ఉపయోగపడేది. మన బిజినెస్ పెంచుకోవడానికి కానీ, దేనికైనా ఉపయోగపడేది ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తామో, అలా ఒక అసైన్‌మెంట్ లాగా రాసుకొని తీసుకొస్తారా? ట్రై చేయండి. జస్ట్ ట్రై చేయండి. పర్ఫెక్ట్‌గా ఏం రావక్కర్లేదు. దానివల్ల మార్క్స్ అవన్నీ కాదు. జస్ట్ ట్రై చేయండి. సో థట్ ఇట్ విల్ జనరేట్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ యూ. ఓకే. యాహ్! ఎక్కడున్నాం మనం? ఓకే. ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? మన డేటానంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాం అమ్మా? డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే. డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. డేటాబేస్ అంటే ఏంటి అంటే డేటాబేస్‌లో ఇప్పుడు ఆహ్, డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే. మరి హ్మ్. ఎట్లా స్టోర్ చేసుకుంటాం? ఒక విధంగా కరెక్ట్‌గా ఆహ్, ఆహ్, రి ఎలాంటి డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాం? రిలేటెడ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం అమ్మా.
ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో చూశానమ్మా. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ చాలా బావుంది. ఒక నిమిషం చూపిస్తాను. ఓకే. యాహ్! యాహ్! ఇక్కడేదో హ్మ్. ఓకే. ఐల్ షేర్ ద లింక్ టు యూ. గ్రూప్‌లో వద్దులే. ఇక్కడ శేషుకి పంపిస్తాను. చూడండి ఈ వీడియో. ఓకే. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ గురించి స్టోర్ చేసుకుంటే ఆ ఎంప్లాయీ ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు? వాళ్ళ మేనేజర్ ఎవరు? వాళ్ళు ఏ డిపార్ట్మెంట్‌కి చెందినోళ్ళు. ఓకే. సో, ఇదంతా ఏంటి? ఒక కంపెనీ యొక్క ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ కదా! అంటే ఏంటి? మనం ఈ డేటాని రిలేటెడ్ డేటా ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ మేనేజరు, వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్‌కి చెందినోళ్ళు, ఇదంతా ఏంటి? ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా. రిలేటెడ్ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము అంటే, మనం డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే. సరే. మరి రిలేటెడ్ డేటా అంతా మనం డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేస్తాం. ఎట్లా స్టోర్ చేస్తున్నాం డేటాబేస్‌లో? ఎలక్ట్రానిక్ కదా! లాన డేటాబేస్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ వేలో స్టోర్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రానిక్ వేలో స్టోర్ చేస్తాం. So let me tell you the how you can write what is a database. Database is collection of related data stored electronically in a systematic manner. ఇప్పుడు చూడండి, ఎంప్లాయీకి ఒక సెపరేట్ టేబుల్, మేనేజర్‌కి ఒక సెపరేట్ టేబుల్, డిపార్ట్మెంట్‌కి ఒక సెపరేట్ టేబుల్. ఓకే. ఒక సిస్టమాటిక్ మేనర్‌లో మనం డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నాం. సో let me complete the definition of database. Okay. Database is nothing but collection of related data in collection of related data stored electronically. Okay. Database is collection of related data. It is stored electronically. Okay. In a systematic manner. ఓకే. ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ మేనర్. మీరు ఆన్‌లైన్‌లో ఫార్మ్ ఫిల్ చేశారు. ఆ ఫార్మ్ ఫిల్ చేస్తే ఆ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? డేటాబేస్‌లో స్టోర్ అవుతుంది. సో, ఎలక్ట్రానికల్లీ స్టోర్ అవుతుంది. మీరు ఆన్‌లైన్‌లో ఫిల్ చేసిన ఫార్మ్ యొక్క డేటా. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ డేటాబేస్. డేటాబేస్‌లో 2 ఉన్నాయమ్మా. ఎక్కడైతే డేటా స్టోర్ చేస్తామో డేటాబేస్ సిస్టమ్ అంటే ఉత్తి డేటాబేస్ కాదు. డేటాబేస్ డేటాబేస్ ప్లస్ దాన్ని మేనేజ్ చేయాలి కదా! డేటాని మేనేజ్ చేయాలి. అది డీబీఎంఎస్ కూడా వస్తది. సో, డేటాని స్టోర్ చేస్తే సరిపోదు. దాన్ని మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే. మేనేజ్‌మెంట్ అంటే ఏంటి మేడం? దాంట్లో కొత్త డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇప్పుడే ఇన్సర్ట్ చేసాం కదా! టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం. దాంట్లో కొత్త డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, ఓకే. ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేయటానికి, అన్‌వాంటెడ్ మనకు అనవసరమైన డేటాని డిలీట్ చేయడానికి, అవన్నీ డేటాని మేనేజ్ చేయటం అంటారు. ఓకే. ఇన్సర్ట్ డేటా, అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, డిలీట్ అన్‌వాంటెడ్ డేటా ఆర్ మేనేజ్ యాక్సెస్. మేనేజ్ యాక్సెస్. ఓకే. మేనేజ్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటి? ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా. ఓకే. నా ఉద్దేశంలో వీడియో మారిపోయింది. ఇది కాదు. ఓకే. సో, మేనేజ్ డేటా, ఆ డేటాని మనం డేటాబేస్‌లో స్టోర్ చేస్తాం. దాన్ని మేనేజ్ చేయటం అంటే ఏంటి? ఇన్సర్ట్ చేయటం. డేటాలో ఇన్సర్ట్ చేయటం, డేటాని అప్డేట్ చేయటం, అన్‌వాంటెడ్ డేటాని డిలీట్ చేయటం, ఉన్న డేటాని ఓకే. యాహ్! ఓకే. ఐ విల్ ఆల్సో షేర్ ద లింక్ టు దిస్ వెరీ నైస్ వీడియోస్. ఓకే. ఈ 2 వీడియోస్ చూడండి. ఓకే. సో, డీబీఎంఎస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇది మేనేజ్ చేస్తది. డీబీఎంఎస్ ఏం చేస్తది? మేనేజ్ చేస్తది. మరి డీబీఎంఎస్‌తో యూజర్స్ మనం ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది డీబీఎంఎస్‌తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఓకే. యాహ్! ఇది బావుందమ్మా. ఇదిగో. ఇక్కడ బొమ్మ యానిమేషన్ కూడా బావుంది. ఓకే. ఇక్కడ నేను చెప్పడానికి ఓకే. చూడండి. ఈ యూజరు మనం వాడేదేంటి? మనం యూజరు. ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఈ డేటాబేస్‌ని ఇలా ఈ సింబల్‌తో మనం డ్రా చేస్తామమ్మా. ఓకే. మనం ఈ సింబల్‌తో డ్రా చేస్తాం ఈ డేటాబేస్‌ని. ఓకే. సో, డేటా అనేది డేటాబేస్‌లో ఉంది. మనం సిస్టమ్‌లో వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ డేటాబేస్‌లో ఉన్న డేటాని తీసుకోవాలన్నా, కొత్త డేటాని యాడ్ చేయాలన్నా, ఉన్న డేటాని మోడిఫై చేయాలన్నా, ఓన్లీ త్రూ డీబీఎంఎస్ మనం మోడిఫై చేస్తాం. ఓకే. మనం డీబీఎంఎస్ త్రూయే మనం డేటాని మోడిఫై చేస్తాం. ఓకే. మోడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? మనకు అన్‌వాంటెడ్ డేటాని డిలీట్ చేయటం, ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేయటం, కొత్త డేటాని ఎంటర్ చేయటం.
ఓకే. కంట్రోల్ చేయటం. డేటా యాక్సెస్‌ని కంట్రోల్ చేయటం. డేటా యాక్సెస్‌ని కంట్రోల్ చేయటం అంటే ఏంటి? ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మన స్టూడెంట్ డేటా ఉంది. రోల్ నంబరు, నేము, క్లాసు, మొబైల్ నంబరు. ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోల్ నంబర్ 1 ఏం చేస్తాడు? అందరి స్టూడెంట్ డేటా తనకెందుకు? తను చూస్తే ఎట్లా? ఓకే. ఒక రోల్ నంబర్ 1 యాక్సెస్ ఏముండాలి? రోల్ నంబర్ 1 తన డేటా మాత్రం చూసుకునే యాక్సెస్ ఉండాలి. ఓకే. రోల్ నంబర్ 4కి తన డేటా మాత్రమే చూసుకునే యాక్సెస్ ఉండాలి. అందరి డేటాని యాక్సెస్ చూసుకునే యాక్సెస్ ఉండకూడదు. కానీ ఒక ఫ్యాకల్టీ నేను టీచర్‌ని గదా! నేను టీచర్‌నయితే నేను అందరి డేటా చూడగలుగుతాను. ఓకే. ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. నేను టీచర్‌ని గదా! నేను టీచర్ ఏం చేస్తుంది? టీచర్ కెన్ సీ ఆల్ ద స్టూడెంట్ డేటా. సో, డేటాబేస్‌లో ఉన్న డేటాని మేనేజ్ చేయటానికి మనం వాడే సాఫ్ట్‌వేర్‌ని ఏమంటాము? డీబీఎంఎస్ సాఫ్ట్‌వేర్. ఓకే. డేటాబేస్‌లో ఉన్న డేటాని మేనేజ్ చేయడానికి మనం వాడే సాఫ్ట్‌వేర్ ఏంటి? డీబీఎంఎస్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. Okay. So what is DBMS? DBMS is a system used to manage the database. Okay. So users will interact with the database. Okay. How they will interact with the database? Using DBMS. Okay. Through DBMS only they will interact with the database. ఓకే. త్రూ డీబీఎంఎస్ ద్వారానే డేటాబేస్‌ని యాక్సెస్ చేయగలవు. డైరెక్ట్‌గా డేటాబేస్‌ని యాక్సెస్ చేయలేము మనం. యూజర్స్ డైరెక్ట్‌గా డేటాబేస్‌ని యాక్సెస్ చేయలేము. త్రూ డీబీఎంఎస్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎవరైతే ఆ డేటాబేస్‌ని వాడుతున్నారో ఓకే. అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాదు వాడేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఈ డీబీఎంఎస్ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారానే ఆ డేటాబేస్‌లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయగలరు. మరి డీబీఎంఎస్ ఏం చేస్తుందండి మధ్యలో ఎందుకు యూజర్స్‌కి, డేటాకి మధ్యలో అనంటే ఈ డీబీఎంఎస్ కరెక్ట్‌గా మేనేజ్ చేస్తది. ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మేనేజ్ చేస్తది. అంటే మొత్తం ఎంటైర్ కోర్స్ ఉంది. దాని ఫంక్షన్స్ బోలెడన్ని ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది. దాంట్లో ఒకటి ఏంటంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎవడు పడితే వాడు డేటాని యాక్సెస్ చేయకుండా ఎంతవరకు కావాలో ఏ యూజర్ ఎంతవరకు చూడాలో అంతవరకు చూసేటట్టు చేస్తుంది. అది వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే. అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో అలౌ యూ టు ఇన్సర్ట్ డేటా, అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, డిలీట్ అన్వాంటెడ్ డేటా ఎక్సెట్రా. ఓకే. ఇది థియరీ చెప్పాను. ఏమైనా అర్థమైందా? ఓకే. ఐ విల్ షేర్ యూ ద లింక్ ఆల్సో. వండర్‌ఫుల్ వీడియోస్ యానిమేషన్స్‌తో సహా ఉంది. ఓకే. అసలు డేటా అంటే ఏంటి? మొత్తం అన్నీ చెప్తాడు. డేటా అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే. ఏ ఫార్మాట్స్‌లో డేటా ఉంటుంది? టెక్స్ట్ ఫార్మాట్‌లో. వాట్ ఈస్ డేటాబేస్? ఓకే. యాహ్! ఇన్ ఎ సిస్టమాటిక్ మేనర్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. డిపార్ట్మెంట్ ఐడీ ఉంది. ఓకే. ఈ డిపార్ట్మెంట్‌లో మనం ఇలా పెట్టుకుందాంలే. డిపార్ట్మెంట్ ఫిజిక్స్, మ్యాథ్స్ అలా పెట్టుకుందాం. రీసెర్చ్ డెవలప్‌మెంట్ కాకుండా. ఓకే. సిస్టమాటిక్ మేనర్ చూసారా? యాహ్! చాలు ఇవాళ థియరీ చాలు. ఇంకా చెప్తాను నేను తర్వాత. ఓకే. సో మన యూనిట్ మన కోర్స్ హ్యాండ్‌ఔట్‌లో ఈ ఇంట్రడక్షన్ టు డేటా, ఇన్ఫర్మేషన్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. ఇవాళ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అయిపోయింది. ఎనీ డౌట్స్? నేను శేషు స్టోర్ చేసుకోలేదనుకుంటా. స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకే. Yeah, I have sent this link to the Sheshu so that you will be able to see the animation in this video. Okay. Yeah. Any doubts? So ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇచ్చాను. డేటాని కలెక్ట్ చేయండి. దాంట్లో అనవసరం డేటాని తీసేసి దాంట్లో నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేటట్టు మనం ఏ విధంగా డేటాని ప్రాసెస్ చేయగలమో నేను చూసి ప్రిపేర్ చేసి తీసుకురమ్మన్నాను. వాట్ ఈస్ డేటా, వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ద డేటా అని. ఓకే. చేసుకొని తీసుకొస్తారా? ఓకే. సో మనం ఒరాకిల్ లైవ్ చెప్పాను కదమ్మా. ఒరాకిల్ లైవ్లో ఈ టేబుల్ గీద్దామా? ఉన్నారా? Yes, ma'am.
యా ఈ టేబుల్ ఈ రెండు టేబుల్స్ తయారు చేద్దాం. ఒకటేమో ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఒకటేమో డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్. ఓకే ఓకే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలో అది కూడా చూపిస్తా. ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా. ఓకే సో లెట్ మీ స్టార్ట్ Oracle Live. Okay, so I'm going to click on start coding now. Okay, so comrades save చేసుకోలేదా? ఒక నిమిషం. వన్ మూమెంట్ మా, ఒక్క నిమిషం. ఇందాక వాట్సాప్ చూసినప్పుడు నీ పాస్వర్డ్ అందరు కనబడిందా ఏంటి? అయ్యో నేను క్లోజ్ చేసేసాను. ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యాం కాబట్టి మనకి పాత డేటా ఏముండదు. ఓకే టేబుల్స్ ఏమి ఉండవు. ఓకే మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ ఏమి ఉండవమ్మా. ఓకే మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఇందాక పొద్దున్న క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? నాకు అవసరం లేదులే ఇప్పుడు. ఒకవేళ కావాలంటే ఏం చేయాలి? మై సెషన్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే ఈ 3 లైన్స్ క్లిక్ చేయాలి, తర్వాత మై సెషన్స్లోకి వెళ్ళాలి. ప్రీవియస్ సెషన్లోకి వెళ్ళి యా మై సెషన్స్లో ఓపెన్ అవుతుంది, లోడ్ అవుతుంది. మై సెషన్స్లో ప్రీవియస్ సెషన్కి వెళ్ళాలి. ఓకే ఇది 40 సెకండ్స్ 4 అవర్స్ ఎక్కువ చేసింది. వ్యూ సెషన్కి వెళ్ళాలి. ఓకే తర్వాత రీరన్ కొట్టాలి. ఓకే ఇది మనకి ఆన్లైన్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలమ్మా. మనం కనుక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే అవసరం లేదు. ఓకే మన సిస్టమ్స్ బాగు చేసి దాన్ని నార్మల్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టుద్ది. అప్పుడు దాకా ఖాళీగా ఉండటం ఎందుకని ఆన్లైన్లో నేర్పిస్తున్నాం. ఓకే ఓకే అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నా డేటా అంతా స్టోర్ అయిపోయింది. పాత నేను స్టోర్ చేసిన ఎస్క్యూఎల్ వర్క్షీట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే నా స్టూడెంట్ టేబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదమ్మా. నేను పొద్దున్న చేసిన టేబుల్స్ ఏమీ ఉండవు. ఓకే యా ఓకే ఒక నిమిషం. ఆల్రెడీ నేను కొంచెం డేటా ఎంటర్ చేశాం కదా, ఆ డేటా ఏముందో చూడండి. నో డేటా ఫౌండా, ట్రంకేట్ చేసాం, డిలీట్ చేసాం కదా, అందుకని నో డేటా ఫౌండ్ అని వస్తుంది. డేటా డిలీట్ చేసాం కదమ్మా. ఓకే మై సెషన్లోకి వెళ్దాం, ఒక నిమిషం ఉండండి. ఓకే దానికన్నా మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే ఇందాక మన డేటాలో ఒక స్టూడెంట్కి ఇక్కడ చూడండి ఆదిలక్ష్మి డేటా 2 సార్లు వచ్చింది, అవునా? శేషు డేటా 2 సార్లు వచ్చింది. ఇది కరెక్టా? సరిగ్గా చేసామా మనం టేబుల్? సరిగ్గా చేయలేదు. అట్లా రెండు ఒకళ్ళ డేటా 2 సార్లు రాకుండా చేయాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? దానికి ప్రైమరీ కీ అని పెట్టాలి. ఓకే ఓకే చూద్దాం ప్రైమరీ కీ ఎలా పెట్టాలో చూద్దాం. ఓకే సో సేమ్ డేటా యాజ్ ఇట్ ఈస్ మళ్ళీ 2 టైమ్స్ రాకూడదు. అదే రోల్ నెంబర్ 2 మళ్ళీ ఇంకో స్టూడెంట్కి ఇవ్వకూడదు. ఓకే
రోల్ నెంబర్ 2 ఇంకో స్టూడెంట్కి ఇవ్వకూడదు అంటే మనం ఏం చేయాలి, ప్రైమరీ కీ పెట్టాలి. ఓకే, ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్కి పెట్టే బదులు నేను ఏం చేస్తాను అని అంటే, ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే ఎంప్లాయీ టేబుల్కి పెడదాం. ఇప్పుడు మనం ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్కి ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి 1 అనేది ఒక ఎంప్లాయీకి ఇస్తే మళ్ళీ అదే ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వకూడదు. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, మళ్ళీ అదే ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ మళ్ళీ ఎంటర్ చేయనివ్వకూడదు. ఓకే, అట్లా పెట్టాలి. ఎంప్లాయీ ఐడి యునిక్గా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ఎంప్లాయీ ఐడి మస్ట్ బి యునిక్. ఎంప్లాయీ ఐడి మస్ట్ బి యునిక్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ కీ? కీ అంటే ఏంటి? ఒక కాలంని మనం ప్రైమరీ కాలం ఆర్ ప్రైమరీ కీ కింద మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక కాలంని మనం ప్రైమరీ కాలం ఆర్ ప్రైమరీ కీ కింద మార్చుకోవచ్చు. అంటే దానివల్ల ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇట్ కెన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఎ రికార్డ్. రికార్డ్ అంటే రో. రికార్డ్ అంటే ఏంటి? రో. రోస్ని మనం ఏమంటాం? రికార్డ్ అని కూడా అంటాం. రోస్ని మనం ఏమంటాం? రోస్. ఒక రో, ఇది ఒక రో కదా, ఈ రోని మనం ఏమంటాం? ఒక రోని రికార్డ్ అని కూడా అంటాం. ఒక రోని మనం రికార్డ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఒక రోని యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే మనకి ప్రైమరీ కీ అనేది బాగా ఉపయోగపడుద్ది. ఇప్పుడు మన కాలేజ్లో సాయి అనే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు, సాయి పేరుతో స్టూడెంట్స్. ఓకే, మరి స్టూడెంట్ నేమ్తో మనం యూనిక్గా స్టూడెంట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేం. ఓకే, సర్ నేమ్ కనుక్కొని పిలిచే అంత ఓపిక లేదు కదా. మన రోల్ నెంబర్ అయితే ఒకరికి ఇచ్చిన రిజిస్టర్ నంబర్, రోల్ నెంబర్ కాదులే, రిజిస్టర్ నంబరు ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వం కదా. ఒక స్టూడెంట్కి ఇచ్చిన రిజిస్టర్ నంబర్ ఇంకోళ్ళకి ఇస్తామమ్మా? ఇవ్వము. సో ఆ రిజిస్టర్ నంబర్ ఈజ్ ఏ ప్రైమరీ కీ ఫర్ ద స్టూడెంట్ టేబుల్. ఓకే, రిజిస్టర్ నంబర్ కెన్ బి ఏ ప్రైమరీ కీ కాలమ్ ఫర్ ఎ స్టూడెంట్ టేబుల్. ఓకే, సో ఈ ప్రైమరీ కీ కనుక మనం ఒక కాలంకి పెడితే ఆ కాలంలో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకుండా చూస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే మనం ఎస్క్యూఎల్లో రాసిన పొరపాటు ఇలా ఆది పేరు 2 సార్లు రావటం, శేషు పేరు 2 సార్లు రాకుండా మనకి ఎర్రర్స్ చూపిస్తుంది. అది చూద్దాం ఎలా చేద్దాం. ఫస్ట్ ఒక క్రియేట్ టేబుల్. ఇప్పుడు ఈ కాలమ్స్ చూడండి ఎలా తయారు చేయాలో చెప్పండి నాకు. ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, డెసిగ్నేషన్, శాలరీ, ఓకే, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే, అవునా? ఫస్ట్ లేకపోతే డిపార్ట్మెంట్ తయారు చేద్దాం. ముందు డిపార్ట్మెంట్ తయారు చేద్దాం పోనీ. ఓకే, రాయండి. ఎలా రాస్తాం మనం? హౌ యూ డూ యూ క్రియేట్ ఎ టేబుల్? క్రియేట్ టేబుల్. టేబుల్ నేమ్ ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్. కాలం పేరేంటి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. డేటా టైపు ఇంట్, కామా, నెక్స్ట్ కాలం పేరేంటి? డిపార్ట్మెంట్ నేము. డేటా టైప్ ఏంటి? varchar. క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. క్రియేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, 255 అయినా పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఓకే, సైజ్. టేబుల్ క్రియేషన్, రన్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ రన్. టేబుల్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. ఓకే, డేటాని ఇన్సర్ట్ చేద్దామా? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ప్రైమరీ కీ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కదా. ఓకే, ఈ ప్రైమరీ కీ పెట్టినట్టయితే ఇక్కడ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో మనం ఓకే, అయ్యో ఏం చేద్దాం? ప్రైమరీ కీ పెట్టలేదు నేను. పెట్టకపోతే సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడితో 2-3 ఎంట్రీస్ ఉండొచ్చు. ఆల్టర్ టేబుల్ చేద్దామా? ఆల్టర్ టేబుల్ యాడ్ కన్స్ట్రెంట్ చేద్దామా? ఓకే, లేకపోతే ఇక్కడే చూపిస్తాలేమో. ఇంకో పేరు పెడతా, ఇంకో టేబుల్ పేరు డిపార్ట్మెంట్ 1 అని పెడతాను. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ అని పెడతా.
ఓకే, ప్రైమరీ కీ అంటే ఏంటి? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ప్రైమరీ కీ పెట్టాను. ఓకే ఓకే, టేబుల్ పేరు డిఈపిటి అని పెట్టాను. డిపార్ట్మెంట్ ఐడికి ప్రైమరీ కీ పెట్టాను. ఓకే, రన్. I think Seshu is also using it. Okay, so table is created. Okay, table create అయింది కదా. సో డేటాని ఎంటర్ చేద్దామా? ఓకే, డేటాని ఎంటర్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డిఈపిటి వాల్యూస్. ఓకే, ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ 1 కంప్యూటర్ సైన్స్. ఓకే, రన్. ఒక రో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 1 ఇచ్చాం కదా కంప్యూటర్ సైన్స్కి. అదే సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ 1 ఐడి 1లో ఫిజిక్స్కి ఇవ్వచ్చా? సేమ్ ఐడి ఫిజిక్స్కి ఇవ్వచ్చా? పెట్టింది చూడండి, యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్. మనం కన్స్ట్రెయింట్ పెట్టాం. 1 అనేది ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఇచ్చాం. సో 1 అనేది మళ్ళీ ఫిజిక్స్కి అలౌ చేస్తుందా? అలౌ చేస్తుందా అమ్మా? ఎర్రర్ వచ్చింది చూసారా? యూనిక్ కన్స్ట్రెయింట్ వయలేటెడ్. ఓకే, 1 అనేది కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఇస్తే మళ్ళీ 1 అనేది ఫిజిక్స్కి ఇవ్వలేం. సో ఇంకో నంబర్ ఇవ్వాలి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 2 ఇద్దాం. ఓకే, 3 అనేది మ్యాథ్స్కి ఇద్దాం. 3 డిపార్ట్మెంట్స్ తయారు చేసామమ్మా. ఇప్పుడు ఒకటి కంప్యూటర్ సైన్స్, ఒకటి ఫిజిక్స్, ఒకటి మ్యాథ్స్. ఓకే, ఉన్నాయా లేదా డేటా చూద్దాం. ఓకే, సో 3 డిపార్ట్మెంట్స్. ఫస్ట్ అంటే నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ కదా, అందుకని నేను 1 ఇచ్చుకున్నామ్మా. ఓకే, సెకండ్ ఏంటి? ఫిజిక్స్, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 3 దేనికి ఇచ్చా? మ్యాథ్స్కి. ఓకేమా? ఓకే, మనకు డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. డిపార్ట్మెంట్ ఐడిలో మనం ఏం చేసాం? దానికి ప్రైమరీ కీ ఇచ్చాం. అందుకనే 1 అనే ఐడితో ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా క్రియేట్ చేస్తే 1 కంప్యూటర్స్ ఎంటర్ చేయాలి. మళ్ళీ రెండోసారి 1 కంప్యూటర్స్ ఎంటర్ చేయాలన్నా చేయనివ్వదు. ఓకే, కావాలంటే మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ ఎలా పెట్టాలి? కాలం నేము, డేటా టైపు, తర్వాత ఇట్లా ప్రైమరీ కీ పెట్టాలి. ప్రైమరీ కీ పెడితే ఏం చేస్తాం? ఓకే, ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఐడి యూనిక్ వాల్యూస్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐడి దాంట్లో మనం పెట్టేటట్టు చేస్తుంది. ఈ ప్రైమరీ కీ వలన ఉపయోగం ఏంటంటే ఐడీస్ అనేది ఒక్కొక్క ఐడి ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చాం కాబట్టి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 1 అంటే ఒక డిపార్ట్మెంటే డీటెయిల్సే వస్తాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 2 అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్సే వస్తాయి. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 3 అంటే ఒక డిపార్ట్మెంట్ డీటెయిల్సే వస్తాయి. అదే ఐడి 1లో 1 అనేది ఇద్దరు డిపార్ట్మెంట్స్కి ఇవ్వలేదు. ఇవ్వకుండా సేమ్ ఐడి 2 డిపార్ట్మెంట్స్కి ఇవ్వకుండా మనం ఏం చేసాం? ప్రైమరీ కీ పెట్టాం. సో దట్ సేమ్ ఐడి cannot be given to 2 different departments. To ensure that same ID cannot be given to 2 different departments, we have imposed an restriction or a constraint called primary key to department ID. Okay, సరేనమ్మా, తర్వాత వాట్సాప్ చేస్తాలేది. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. దాంట్లో డేటా కూడా ఎంటర్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి. ఓకే, ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడిలో ప్రైమరీ కీ కాలం ఏది? ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇది. ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ కాలం ఏది? ఉన్నారా? పడుకున్నారా? హలో, భోజనం చేసేసారా? అసలు ఉన్నారా? చెప్పండి. శేషు అక్కడే ఉన్నాడు. యా,
ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ ఎవరమ్మా? ఫైల్ ప్రైమరీ కదా మేడం. ఎంప్లాయీ ఐడి అమ్మా. వన్ యా, ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ప్రైమరీ కీ కాలం ఏంటి? ఎంప్లాయీ ఐడి. ఒక Yes, ఎంప్లాయీ ఐడి ఒక ఎంప్లాయీకే ఇస్తాం. సేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి 2-3 ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వం. ఓకే, యా, సేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి 2-3 ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వం. ఒక ఎంప్లాయీకి ఇచ్చిన ఎంప్లాయీ ఐడి అదే ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంకో ఎంప్లాయీకి ఇవ్వం. దాన్నే ప్రైమరీ కీ కాలం అంటారు. ప్రైమరీ కీ విల్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ద రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ప్రైమరీ కీ విల్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ద రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఇది ప్రైమరీ కీ. ఈ టేబుల్కి, ఎంప్లాయీ టేబుల్కి ఈ కాలం వచ్చేసి, ఈ కాలంలో ఉన్న ప్రతి వాల్యూ ఆ రోని ఎంప్లాయీ ఐడి 1 అంటే నేను ఒకళ్ళే వస్తారు, ఒక ఎంప్లాయీ వస్తాడు. ఎంప్లాయీ ఐడి 4 అనగానే 2 ఎంప్లాయీస్ రారు, ఒక ఎంప్లాయీ వస్తాడు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ. షార్ట్ ఫామ్ రాస్తా పీకే. ఓకే, సో ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి 1 ఏ డిపార్ట్మెంట్ చెందినోడమ్మా? డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 1. ఓకే అమ్మా, అసలు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 1 లేకుండా ఈ ఎంప్లాయీని మనం క్రియేట్ చేయగలమా? డిపార్ట్మెంట్ అసైన్ చేయగలమా? చేయలేం. అంటే ఏంటి? ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నాకు? ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, అసలు ఆ డిపార్ట్మెంటే లేదనుకో ఈ ఎంప్లాయీకి ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి యాడ్ చేయగలమా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 డిపార్ట్మెంట్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 అని యాడ్ చేయగలమా? ఈ మనిషి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఫిల్ అనేవాడు 3rd డిపార్ట్మెంట్కి చెందినోడు అని యాడ్ చేయగలమా? చేయకూడదు. 3rd డిపార్ట్మెంట్ లేదుగా ఇక్కడ. 3rd డిపార్ట్మెంట్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు. లేకుండా మనం ఈ ఫిల్ అనే అతను డిపార్ట్మెంట్ 3కి సంబంధించినోడు అని ఎంటర్ చేయటం కుదురుతుందా? కుదరకూడదు. కుదరకుండా చేయాలంటే ఏం చేయాలి? దీనిని ఫారెన్ కీ కింద చేయాలి. ఈ కాలంకి మనం ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రైంట్ పెట్టాలి. ఓకే, ఓకే, సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఇది ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇది ప్రైమరీ కీ. ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇంకో కాలంని మనం ఫారెన్ కీ కింద వాడుతున్నాం. అంటే ఈ కాలంలో ఉన్న వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఫారెన్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఫారెన్ అంటే ఏంటి? ఈ టేబుల్లో కాకుండా వేరే టేబుల్ నుంచి వస్తుంటే ఫారెన్ వాల్యూస్ అంటారు. అవునా? మన కంట్రీ కాకుండా వేరే కంట్రీని ఫారెన్ అన్నప్పుడు ఈ కాలంలో వాల్యూస్ వేరే టేబుల్ నుంచి వస్తే ఫారెన్ వాల్యూసే కదా. వేరే కంట్రీ నుంచి వస్తే ఫారినర్ అయినప్పుడు ఈ వాల్యూస్ వేరే టేబుల్ నుంచి వస్తే అది ఫారెన్ వాల్యూస్ అవుతాయి. ఆ ఫారెన్ వాల్యూస్ ఉన్న కాలంని మనం ఫారెన్ కీ కాలం అంటున్నాం. దీనివల్ల ఏంటి మేడం ఉపయోగం అంటే, ఆ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రమే ఎంటర్ అయ్యేటట్టు ఇక్కడ. ఓకే, లేని డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయనీయకుండా మనం ఒక కన్స్ట్రెయింట్ పెడితే దాన్ని ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెయింట్ అంటాం. యా, సో ఫారెన్ కీ ఎలా పెట్టాలి? ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నానా? అర్థమవుతుందా? ఫాస్ట్ మీద చెప్తున్నానా? ఎంతమంది ఉన్నారు చూద్దాం, దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. యా, 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు, పర్లే. ఓకే, సో ఫారెన్ కీ ఎలా పెట్టాలో చెప్పనా? చెప్పండి. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ ఎలా పెట్టాలో చెప్పా, ఫారెన్ కీ ఎలా పెట్టాలో చెప్తా. ఒక 2 minutes ఇవ్వండి అమ్మా, ఇప్పుడు వస్తాను. యా, జస్ట్ 1 minute ఇవ్వండి అంతే. యా,
Yeah. Has raised a hand. Evarama Veerababu? Yeah, what happened? ఓకే. సో ఫారెన్‌కి పెడదామా? ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఎక్కడున్నావు? యాహ్! సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. దాంట్లో ఓకే. క్రియేట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ. ఓకే. తర్వాత ఎంప్లాయీ ఐడి ఇంట్. దీన్ని ప్రైమరీకి పెడదాం. ప్రైమరీకి. తర్వాత ఎంప్లాయీ నేమ్ క్యార్. ఓకే. ఎంతైనా పెట్టుకోండి 55. తర్వాత ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇంకేమైనా పెడదామా దీంట్లో? ఈ బొమ్మలో ఉన్నట్టే చేద్దాం. డెసిగ్నేషను శాలరీ. ఓకే. డెసిగ్నేషను శాలరీకి నంబర్ పెడదాం. ఓకే. 7 వాల్యూస్. దాంట్లో 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్ వరకు తీసుకోవచ్చు. అంటే పాయింట్ తర్వాత 2 వాల్యూస్ ఉండొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఎగ్జాంపుల్ ఓకే 25 రూపీస్ 75 పైసా అనుకో. ఇట్లాంటి డేటా స్టోర్ చేయాలి. పాయింట్ తర్వాత 2 వాల్యూస్ మినిమం ఉండేటట్టు చేయాలి అని అంటే ఇది 2. ఓకే. 2 అనేది 2 డెసిమల్ వాల్యూస్. సో ఓవరాల్ ఎన్ని 7 రావాలి. 7 ఉంటే 1 2 3 4 5 6 7 ఎన్ని ప్లేసెస్ వస్తాయి? 7 ప్లేసెస్ వస్తాయి. 1 2 3 4 5 6 7 7 ప్లేసెస్లో 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్కి, ఒకటేమో పాయింట్కి, మిగిలినవన్నీ డెసిమల్కి ముందు. ఓకే. నంబర్ అనేది ఒక కొత్త డేటా టైప్. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు స్టోర్ ఫ్లోట్ వాల్యూస్. ఓకే. ఇంకోటి ఉందమ్మా డెసిమల్ అని కూడా. ఓకే. అది నేను చదువుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు అప్డేట్ అయినాయో లేదో చూద్దాం. నేను చెప్పేటప్పుడు కూడా అంతే అవే ఉన్నాయి. ఓకే. ఇప్పుడు అప్డేట్ అయి ఉంటాయి. 5 years బ్యాక్ చెప్పాను ఈ సబ్జెక్టు. ఓకే. యా. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ద డేటా టైప్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ DBMS. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో శాలరీ తర్వాత ఏంటమ్మా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే. సో పేరు కాలం పేరు సేమ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, డిఐడి అయినా పెట్టుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. డిఐడి ఇంటే కదమ్మా డేటా టైప్ ఇంట్. రిఫరెన్సెస్ దీంట్లో వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? వేరే టేబుల్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఏ టేబుల్ నుంచి వస్తున్నాయి? డిఈపిటి టేబుల్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఓకే. ఇంట్ రిఫరెన్సెస్ డిఈపిటి. డిఈపిటి టేబుల్ ఏ కాలం నుంచి వస్తున్నాయి? డిఐడి కాలం నుంచి వస్తున్నాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి. ఓకే. దాని డేటా టైప్ ఇంట్. దాంట్లో వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ డిఈపిటి టేబుల్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఆ డిఈపిటి టేబుల్ ఏ కాలం నుంచి వస్తున్నాయి? డిఐడి కాలం నుంచి వస్తున్నాయి. ఓకే. లెట్ మీ రన్ ఇట్. DID int one moment ma. Okay. Okay. Yeah. Into foreign key references DEPT ID. Okay. Okay, one moment ma. Missing right parenthesis. Okay.
ఈ విధంగా రాయొచ్చమ్మా, ఎందుకు రాయనివ్వట్లేదు? ఓకే, ఫారెన్కి రిఫరెన్సెస్ డిఈపిటి ఐడి. ఓకే, ఫారెన్కి 1 moment మా. ఇది ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇంట్ ఫారెన్కి రిఫరెన్సెస్ పర్సన్ ఐడి. ఓకే, ఇంట్ ఫారెన్కి రిఫరెన్సెస్, స్పెల్లింగ్ కరెక్టేగా, ఎఫ్ఈ ఫారెన్కి రిఫరెన్సెస్ యా డిఈపిటి బ్రాకెట్లో డిఈపిటి ఐడి. ఓకే ఓకే, ఓకే. ఇంకో విధం ఉందమ్మా, ఇంకో విధం కూడా ట్రై చేద్దాం. ఇదే ఎప్పుడు వర్క్ అవుద్ది, మారుద్దాం అనుకున్నాను, కుదరలే. ఇది బాగా వర్క్ అవుద్ది, ఇది కన్ఫర్మ్గా వర్క్ అవుద్ది. ఇది ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, ఇది ఓకే అంటాడు కానీ ఎప్పుడు వర్క్ అవ్వదు. నేను లాస్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఎప్పుడు వర్క్ అయ్యేది కాదు. మళ్ళీ ట్రై చేశాను, ఇవాళ అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇంట్ కామా పెట్టేయచ్చు. ఓకే, ఫారెన్కి తర్వాత ఏ ఏ ఏ దానికైతే, ఓకే, ఏ కాలంకి అయితే, ఈ టేబుల్లో ఏ కాలంకి అయితే నువ్వు ఫారెన్ కీ పెడుతున్నావో ఆ కాలం పేరు రిఫరెన్సెస్. ఏ టేబుల్లో నుంచి డేటా వస్తుందో ఆ టేబుల్ నేము, ఆ టేబుల్లో ఉన్న కాలం పేరు. ఓకే, నౌ ఇట్ విల్ వర్క్ సూపర్ ఫైన్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు వర్క్ అవుద్ది. ఓకే, అది వర్క్ అవుద్దా లేదా మళ్ళీ చూశాను, వర్క్ అవ్వలేదు. ఓకే, జస్ట్ రన్ ద కోడ్. యా ఫారెన్ ఇంట్ ప్రైమరీకి ఈ నేమ్ వేర్కార్ 55 డెసిగ్నేషన్ ఇక్కడ తప్పు వచ్చిందమ్మా, అందుకని ఎర్రర్ వచ్చింది. ఇందాక నుంచి అది కాదు తప్పు. ఓకే, ఇది తీసేద్దాం. ఇంకేమైనా తప్పులు ఉన్నాయా? ఏ టేబుల్ ఎంప్లాయీ వేర్కార్ డెసిగ్నేషన్ వేర్కార్ శాలరీ నంబర్ 7,2 కామాలు పెట్టానా? కామా 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 కామా. ఓకే ఓకే, సో చెప్పాను కదా, పక్కనే కామా పెట్టకుండా నార్మల్గా రాయటం కుదరనివ్వదు. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్ ఇన్ దిస్ కమాండ్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఓకే, కింద పెడతాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, ఇక్కడ ఫారెన్కి కన్స్ట్రెంట్ పెట్టాం. ఏ ఏ కాలంకి? ఈ టేబుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో డిఐడి కాలంలో ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది కదా, డిఐడి కాలంలో వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? రిఫరెన్సెస్ అంటే వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? డిఈపిటి టేబుల్లో ఉన్న డిఐడి కాలంలో నుంచి వస్తాయి. ఓకే, సో కొంచెం చూడండి, ఇది తీసేసినా వర్క్ అవుద్దమ్మా, ఇది తీసేసినా వర్క్ అవుద్ది. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో పేరును ఈ కాలం పేరును ఆ టేబుల్ డిఈపిటి టేబుల్లో ఉన్న కాలం పేరు సేమ్ కాబట్టి ఈ బ్రాకెట్స్లో ఉన్నది ఇక్కడ తీసేయచ్చు. ఓకే, ఇది తీసేసినా నీకు టేబుల్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ అవుద్ది. కావాలంటే చూపిస్తాను, ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇది తీసేస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, అది కూడా శుభ్రంగా సూపర్ ఫైన్గా రన్ అవుద్ది. రన్ అవుద్దమ్మా, అవ్వట్లేదా? అవ్వట్లేదు. ఓకే, అవ్వట్లేదమ్మా, అదేంటి?
సో రెండు రాయండి అమ్మా, బెస్ట్ అదే, కామా ఫారెన్ కి బ్రాకెట్స్ లో రాయండి. ఓకే, ఓకే రాసుకుంటారా? యా, విల్ యూ రైట్ దిస్? So in this way I have created a connection between the employee table and the department table. Okay, so the department must exist to assign that department to an employee. Okay, so department must exist, department must exist in order to assign that department to an employee. So this is the constraint. To enforce this constraint, we use foreign key constraint. To enforce this constraint, we use foreign key constraint on employee table DID column. Okay, department must exist in order to assign the department to an employee. అది ఒక కన్స్ట్రెయింట్. ఇది ఎన్ఫోర్స్ దిస్ కన్స్ట్రెయింట్, ఆ కన్స్ట్రెయింట్ అప్లికబుల్ అయ్యేటట్టు చేయాలి అని అంటే మనం ఫారెన్ కి పెట్టాలి. దేనికి అంటే డిఐడి కాలంకి. ఆ కాలం ఎక్కడుంది అంటే ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఉంది. ఓకే, వన్స్ యు ఆర్ రెడీ I will continue. We will insert some values into this employee data, employee table. Okay. Okay. ఓకే, మనం DDL కమాండ్ చెప్పకుండా యాజ్ పర్ ద కోర్స్ హ్యాండ్ అవుట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఆల్రెడీ మనం ప్రైమరీకి చెప్పుకున్నాం, ఫారెన్కి చెప్పుకున్నాం. ఓకే, అంటే మీకు ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలని చెప్పేసి ఈ విధంగా చెప్తున్నా, సరేనా? DDL కమాండ్స్ పూర్తిగా చెప్పలేదు నేను. ఓకే, సో అది పీపీటీ చూసినా ఈజీయే అంతా. ఇది సింటాక్స్ అమ్మా, ఇలానే రాయాలి అని ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి, బుర్ర ఉపయోగించడానికి లేదు. ఎక్కడ బుర్ర ఉపయోగించాలి అనేది నేను చెప్తాను. ఓకే, మన ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్ గీసేటప్పుడు ఆ డయాగ్రామ్ని టేబుల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు బుర్ర ఉపయోగించాలి. ఓకే, కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ట్రిగర్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మీరు బుర్ర ఉపయోగించాలి. ఇక్కడంటే సింటాక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయాలి, అది గుర్తుంటే మీరు రాస్తారు. యా, అయిపోతే చెప్పండి, నేను వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాను ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. ఉన్నారా? ఉన్నాం మ్యామ్, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాం. ఓకే అమ్మా.
I can. Okay, ma? Yeah. So what is the primary key? Let us give you an example. What is a primary key? So to make sure that an employee can have only one ID. Okay. Same ID cannot be given to two employees. Okay. Same employee ID must not be given to two employees. అంతే కదా, సేమ్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వకూడదు. To enforce this constraint, we use primary key. Constraint on employee table EID column. Okay. Same employee ID must not be given to two employees. To enforce this constraint, we use primary key constraint on employee table EID column. Okay. Okay. One moment, ma. One moment. Okay. Yeah. Any doubts? శేషు నోట్ చేసుకున్నావు అమ్మా ఇది కూడా? నోట్ చేస్తాను. ఓకే. సో ఈ విధంగా ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్స్, ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్స్ చూపించాను. ఇప్పుడు వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేద్దామా ఎంప్లాయీలో? బాగుంది కదా కాన్సెప్ట్, బాగుందా లేదా? లెంతీగా ఉందా? అప్పుడు డెసిగ్నేషన్ శాలరీ తీసేద్దాం, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. డెసిగ్నేషన్ శాలరీ తీసేస్తే చిన్నది అవుద్ది టేబుల్. అంతే కదా, మనం వాడట్లేదు కదా ఇప్పుడు. మనం ప్రైమరీకి ఈఐడికి పెట్టాం, ఫారెన్కి డిఐడికి పెట్టాం, ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఎంప్లాయీ నేమ్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇది తీసేస్తాం అనుకో, చిన్నది అయిపోయింది. పేరు ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఎంప్లాయీ, ఈఎంపీ అని పెట్టుకుందాం. ఓకేనా? చిన్నదిగా ఉంది అప్పుడు ఈఎంపీ టేబుల్. రన్. నేను ఆ రెండు ఎందుకు పెట్టానంటే రియల్ లైఫ్లో మనకి అలాంటి అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ బాగుంది కదా అని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు లెంత్ తక్కువైందిగా. యా, అంతేనమ్మా, ఇంకంతే. సింపుల్గా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాయాలంటే కొన్ని కాలమ్స్ తీసేద్దాం, కాలమ్స్ దాని డేటా టైప్స్ తీసేద్దాం. ఓకే, నేను మటుకు పెద్ద టేబుల్కి రాద్దాం. నేను మటుకు పెద్ద టేబుల్కి ఇన్సర్ట్ చేస్తాను, మీరు ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు చిన్న టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకేమా? వద్దా? ఓకే. ఓకే, వద్దులేమ్మా, చిన్న టేబుల్కి ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ పేరు ఏంటి? ఈఎంపీ. వాల్యూస్ ఏంటి?
వాల్యూస్ 1 ఎంప్లాయీ పేరు శర్వాణి. ఓకే, తర్వాత ఏంటమ్మా ఎంప్లాయీ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి 1 కదా, కంప్యూటర్ సైన్స్ కదా నేను. ఓకే, రన్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. 2 శారదా మ్యామ్ డిపార్ట్మెంట్ 1. ఓకే, 3 ఎంప్లాయీ ఐడి 3. ఓకే, మీ ఫిజిక్స్ మేడం ఎవరమ్మా? హలో, నాగమణి మేడం. నాగమణి మ్యామ్, ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ 2. ఓకే, ఇంకా మ్యాథ్స్ సార్ చెప్పమ్మా. మ్యాథ్స్ సార్ లక్ష్మణ్ దాస్ మేడం. సో ఎంటర్ అయినాయో లేదో చూద్దాం. ఓకే, యా, ఓకేనమ్మా. ఓకే, ఓకే మేడం. యా. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేము, ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి. ఇక్కడ ఐడి నచ్చలేదు నాకు, 1 3 1 2 నచ్చలేదు. దాని డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి. శర్వాణి కంప్యూటర్ సైన్స్, దాస్ సార్ మ్యాథమెటిక్స్, శారదా మ్యామ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, నాగమణి మ్యామ్ ఫిజిక్స్. అలా రావాలి. అలా రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉంది. అవునా? ఈ టేబుల్ని మనం జాయిన్ చేయాలి. ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నానా? ఈ టేబుల్ని జాయిన్ చేస్తేనే కదా. ఓకే, అర్థమైందమ్మా? ఇది మన ఎంప్లాయీ టేబుల్. మరి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఎలా ఉంది? డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో టీపీటీ టేబుల్లో ఎలా ఉంది చెప్పాలి. డిఐడి, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. అవునా? 1 అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్, 2 అంటే ఫిజిక్స్, 3 అంటే మ్యాథ్స్. అలా ఉంది కదా. నేనేమంటానంటే నాకు 1 ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఆ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ కావాలి. మనం ఇలా చేసాం కదా, ఆ 2 కన్స్ట్రెంట్స్ ఫారెన్కి కన్స్ట్రెంట్ ఉండేటట్టు చేయడానికి ఇలా చేసాం కదా. మరి రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ 2 టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాలి. ఓకే, ఎలా చేయాలి అది? ఓకే, PPT where emp.eid is equal to bpt.tid. Sorry, emp.did is equal to run. జాయిన్ అయిపోయినాయా? కానీ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 2 సార్లు వచ్చింది. ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ వచ్చింది. అలా రాకూడదు అంటే ఏం చేయాలి? శేషు ఒక్కడే వింటున్నాడా? ఉన్నారా అసలు? ఓకే, ఓకే. ఓన్లీ కంప్యూటర్ ఫ్యాకల్టీ రావాలంటే ఏం చేయాలి? చాలా ఉన్నాయమ్మా. ఓన్లీ కంప్యూటర్ ఫ్యాకల్టీ డీటెయిల్స్ మాత్రమే కావాలి. అప్పుడు ఏం రాయాలి? ఓకే, ఓన్లీ ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళే కావాలి. అప్పుడు ఏం రావాలి? 1 lakh శాలరీ ఎక్కువ కన్నా ఎక్కువ డ్రా చేసే ఎంప్లాయీసే కావాలి. ఎలా రాయాలి? ఏ అనే అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే ఎంప్లాయీ నేమ్స్ రావాలి. ఓకే, ఇవన్నీ ఎట్లా చేయాలి? సో మొత్తం డేటా రాకుండా నాకు కావాల్సిన డేటా మాత్రమే వచ్చేటట్టు ఎట్లా చేయాలో ఈ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ ద్వారా మనం డేటా కావాల్సిన డేటా ఈజీగా వచ్చేటట్టు మనం కమాండ్స్ రాస్తాం. సో ఇదేముందమ్మా 4 రోస్ అంతే కదా, 4 రోస్. అదే మామూలుగా మన ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ మన ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, బోల్డ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఒక డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతాయి. టాయ్స్ చూపించమంటే శారీస్ చూపిస్తే బాగుంటుందా సైట్? మనకు టాయ్స్ చూపించమన్నాం, టాయ్స్. ఓకే, చిన్నపిల్లల టాయ్స్
ఓకే. పోనీ పెన్స్ కాదులే. పెన్ డ్రైవ్స్ చూపించమన్నాం. పెన్ డ్రైవ్స్ చూపించమంటే మీకు ట్రౌజర్స్, షర్ట్స్ చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది మనకి? సో, యూ యూజర్ యూజర్ ఏది అడిగాడో అది చూపించాలి అని అంటే ఇలాంటి కమాండ్స్ మనకి రావాలి. ఓకే. ఆ కమాండ్స్ అనేది ఎవరు వాడతారు? నీ అప్లికేషను నీకు కనిపిస్తున్నాయి గదా! టాయ్స్ అనంగానే టాయ్స్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి గదా! పెన్ డ్రైవ్ అనంగానే పెన్ డ్రైవ్‌లో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి గదా! అలా డిస్‌ప్లే చేసేదేంటి అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్ ఎలా మీకు కనపడేదేంటి అప్లికేషను. అప్లికేషన్ ఎలా తయారు చేయొచ్చు? జావా ద్వారా కూడా తయారు చేయొచ్చు. జావా ఉంది గదా మీకు. ఓకే. కానీ ఆ జావా ఏం చేస్తది? ఈ కమాండ్సే రాస్తదమ్మా. జావాలో మనం ఈ కమాండ్స్ రాస్తాం. అప్లికేషన్ తయారు చేసేటప్పుడు ఈ కమాండ్స్ రాస్తాం. మీకు డైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ వాడుతున్నాం గాబట్టి మీకు అర్థం గావట్లేదు ఈ న్యూసు. అప్లికేషన్‌లో డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ కమాండ్స్ జావా ప్రోగ్రామ్‌లో రాస్తాం. అప్పుడు యూజర్ ఎంటర్ చేసిన దాన్ని బట్టే డేటా వస్తుంది గానీ వేరే డేటా రాదు. ఓకే. సో, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ మీకు బోరింగ్ అనిపించొచ్చు. కానీ ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ ఆఫ్ యూజ్. ఓకే. సో, నేను ల్యాబ్ మటుకు బాగా చేపిస్తాను. ఓకే. ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ ఆన్సర్స్ కూడా ఇస్తాను. మీకు థియరీ మార్క్స్ బాగా వచ్చేటట్టు చూస్తాను. స్కిల్ అమ్మా. ల్యాబ్ అంటే ఏంటి? స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కూడా వచ్చేటట్టు చూస్తాను. ఓకే. మేడం ఇంపార్టెంట్ క్వెషన్స్ ఆన్సర్ చెప్పండి చాలులే. మీ క్లాస్ మేము వినం. మేము ల్యాబ్ చేయం అంటే మటుకు కుదరదు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. Yeah. So that's it, ma. I'll stop the session here. Okay. ఓకే మ్యామ్. యా ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ 2 టైమ్స్ వచ్చినాయి. అది రాకుండా ఏం చేయాలో నేను నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో చెప్తాను. ఏం లేదు ఇక్కడ పెడితే వస్తుంది. ఓకే. ఈ ఐడి డి నేమ్ అవి మాత్రమే కావాలి. డిఐడీలు వద్దు అన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్లో వస్తుంది. ఓకే. రాసుకోండి. Yeah, I'm closing the session now. Okay. Where are this?